26 ноябр фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе соат 6 субҳ ҷамъомадагон рӯҳияи идона доранд, чун ду навраси бо маҳорати тоҷик бародарон Мунис ва Абубакр Давлатовҳо пас аз 6 соли дурӣ аз ватан ҳамакнун бо нишону камарбанди зиёд вориди пойтахт мегарданд. имрӯз барои пешвозгирии ду дараки чемпион омадаем ки парчами Тоҷикистона дар чандин давлатҳо баланд бардоштанд. Тоҷикистон ба пеш! ин шиори овезаҳо ҳама ба хотири ин ду наврас аст. ҳар яке бо ливои меҳан ва шиоре садоқати хешро ба Мунису Абубакр нишон медод. Магар метавон варзишгароне ки 95 маротиба парчами кишварро аз намуди варзиши ҷуйҷитсу дар арсаи гетӣ баланд бардоштанд, чунин самимона пешвоз нагирифт? Табиист ки на. барои пешвозгирии ду чемпион, ду дараки чемпион Мунис ва Абубакрҷон омадагем. Ба онҳо фақат муваффақият хоҳонам. Тоҷикистон ба пеш! пас аз интизории 2 соата билохир қаҳрамонҳои наврас аз тайёра фуруд омаданд. дар ин сафар қаҳрамонҳоро падарашон Аваз Давлатов ҳамроҳӣ менамуд. Абубакр додарони ман мебошад. Ман фахр мекунам ки чунин додарон дорам. Мо ҷавонон ояндаи миллатем. Мо фахрбардори миллатем ва ман орзу дорам ки Мунис ва Абубакр ҳама вақт парчамбардор бошам. пас аз истиқболи гарм дар фурудгоҳи Душанбе, корвони мошинҳо қаҳрамонҳои наврасро ба мактаби ҷуйҷитсуи пойтахт бурданд, то маҳорати андӯхтаи хешро ба тамрингирандагон омӯзонанд. ноябр шаҳри Душанбе. Мунис ва Абубакр имрӯз ният доранд пас аз куфтагии роҳ он ҷое раванд ки хуни нофашон чакидааст. Зодгоҳи ин ду қаҳрамони кӯчак ноҳияи ёвон аст ва рахти сафарашон ҳам ҷониби марзу буми бобогист. омадани қаҳрамонҳои серҷоизаи моро на танҳо аҳли оилаи Давлатовҳо, балки сокинони як ноҳия бесаброна интизор буданд. дар саҳни дабистоне ки падари Мунис ва Абубакр таҳсил намудааст, садҳо нафар ба пешвози қаҳрамонҳои кӯчак омаданд. бобои бачаҳо Муҳаббат Давлатов наберагони худро пеш аз навозиш бо зарбаи шапот пешвоз гирифт. ҳарчанд рафтори падари хонадон ба назар ғалатӣ намояд ҳам, аммо дар асл мантиқи бузурге дар он ҳуфта аст. яъне ҳар он ки даъвои паҳлавонӣ дорад, набояд аз ҳеҷ зарбае ба истилоҳ миллааш таҳ хӯрад. ин дар обум шоҳиди даврони кӯдакӣ Мунис ва Абубакр Давлатов ҳастанд.
این دو زمانی که یکی 3 سال و دیگری 2 سال داشت، پدر ورزش دوستشان عوض دولتوف اینها را به خاطر ساختن یک آینده خوب به فدراسیون روسیه برد و همکنون اینها چمپیون جهان شده به تاجیکستان برگشتند و با 95 مدال طلا و 20 کمربند که این یک پدیده جدید در ورزش تاجیک است به کشور برگشتند و اینها نه اینکه فخر یک عائله، نه اینکه فخر یک دهه، بلکه فخر جمهوری می باشند. اگر مونیس و ابوبکر را ارسان ورزشگر گویم اشتباه نمیکنیم، چون پدرشان عوض دولتوف هم خود دوستدار ورزش بوده 7 سال به ورزش مشغول شده است. مشق و تمرین‌هایش را هم در تاجیکستان و هم در روسیه می‌گذراند. پس از مدت او فکر می‌کند که با نمود فوتبال پرچم میهن را در عرصه گیتی پرافشان کردن نمی‌تواند و به خلاصه میاد که فرزندان خویش مونیس و ابوبکر را که آن زمان یکی 4 و دیگری 5 سال داشت به رشته ورزش گذارد که توانند در آینده لیوابردار میهن گردند و به همین خاطر نوع ورزش جوجیتسوی برزیلی را انتخاب میکند. بابای نورسان هم یک زمان در جشن و مراسم ها پهلوانی میکرد و از خون پهلوانیش گریبان افتخار میافشاند، چون پدرش دولت خان هم پهلوان نامدار دوران خویش بود. من خودم پیش ورزشگر بودم، مقصد در مسابقه تا امی 13 سالگی من در مسابقه‌ای که نوروزی میشید برآمد میکردم در گوشتینا. بعد از 13 سالگی من رفتم به فدراسیون روسیه. در اونجا فوتبال بازی میکردم. مقصد دیدم ورزش بسیار در ورزش در مشغول بودیم. مقصد پیشروی و با او طرفو مقصد دیگه دولت‌ها رفتن آسان بود برای ویزا و ایش در کار نیست. در تاجیکستان بودم قریب که 3 سال. وقتی فرزندو تولد شدن، مونیس جان تولد شد، ابوبکر جان تولد شد. مونیس 3 ساله بود، بعد ابوبکر 2 ساله. با هم شگرفته به فدراسیون روسیه رفتم. به خاطر من یار اول میخواستم در فوتبال مونم که مقصد در اونجا فوتبالیست شوم. بعد بسیار تماشا میکردم، میدیدم که مقصد من ای تاجیکستان و دیگه دولت‌ها میرفتن در بسیار نمودی ورزش ها در عمومی جهانی ما یعنی که در نظر دارم هستن ورزشگرایی که تاجیکستان را معرفی میکنن، مقصد در جودو یا در دیگه ورزش ها. من باید گفتم یک نمود ورزش را انتخاب کردم که با ذوق شما خودم گوشتنگیر بودم، در خونه فقط کار میکردیم. در همین گوشتین دیدم که ذوقشون زیاده، بعد در همین گوشتین موندم شونا. اول یک برزیلسکی جوجیتسو دا مقصد تاجیک‌ها هستند در تاجیکستان بیشتر، نه که دولت‌های دیگه نمیشناختند که مقصد بدن هازی نوقت شیده زبان تاجیکستانی سو رفته هم اصلا وقتی پیش نبودم این چیزا دیگه دولت‌ها میرفتن اشتراک میکنن، تاجیک‌ها نبودن. امکانیت کم بود. در خونه قالین ورزشی خریدم، در همون خونه تمرین میکردیم. یک جا یک دوام 6 ماه تمرین کردیم. بعد امکانیت کشید، بعد زال بردم شونا. با وقتی که رفتیم بعد 6 ماه تیار شدگی بودن دا مقصد میدونستن که چی کو کردن در کار یا چی کو کردن در کار نیست. بعد میرفتیم، بعد در چمپیونات ها میرفتیم. اول وای بسیار وای نمیکردند ما که مثلا تاجیکستان میفتن اوزی نو روسیه برآمده، اوزی تاجیکستان در جای اوزی چه برزیل جوجیتسو هم می اومدن ماشینای لکس خطی همه چیز یا کیمانوی قیمت خطی. ما کیمانومون اما اول کیمانوی 1000 سوم داشتیم، همه کیمانوی 14000 خطی بود، ما کیمانوی 1000 سوم قدیم رفتیم. مونیس ابوبکر همش علاوه میزدن می اومدیم. عوض جان پسری کلانی من می باشد و از سن خوردی در همین ورزش خیلی شوق و حواس زیاد داشت. از بس که در همین عائله ما از پدر خودم سر کرده دولت خان خیلی آدمی وای بودن، پرقوت بودن، آدمی در سپورت شوق داشتن. در همین دوشنبه بوکس داد و مشق کردگی بودن. شاید همان باشد که در همین دل ما همین مهری ورزش پیدا شده و من نبیرگان به این درجه به این قله‌های بلند رسیدن. بیرق برداری ملت و وطن من هستم و همین شاید در همین گین آنچه که در ترکیب خون است ممکن از همین باشد. از برادران من و فرزندانمان نبیرگانمان همشون در همین راه ورزش شغل دارند. بابا هم رو
خیر خودی من ندیدم، اما بسیار انسان‌ها بسیار هستند که آن را میشناسند و همه آنها از آنها بسیار چیزها هم شنیدم. از برای بابام که او هم ورزشکار بود. اینچنین پدرمان هم پهلوان بودند که من با یادم هست خردتر بودم. در همین محله ما بچه‌های همین قشلاق مقصد در خانه زال داشتیم، ورزش را می‌آموزاندند. اینچنین بعد از پدرم بعد برادر کلونیامون عوض جان به ورزش مشغول شدند و بعد از آنها ما همین خیلی ما هممون در ورزش شوق و هوس‌های زیاد داریم. دستاوردهای مونیز و ابوبکر غیر عادی و فوق‌العاده است. یعنی در یک جایگی آنها صاحب 95 مدال طلا و 20 کمربند گردیدند که در رشته جوجیتسوی کشور دستاورد بی‌نظیر محسوب می‌یابد. اما این همه شان و شهرت به این دو نورس با استعداد مفت به دست نآمده است. پدر ورزشکاران به خاطر رشد کردن آنها هر آنچه در بساطش در وطن داشت بفروخت و برای جگربندانش راه گشود و هرگز اظهار پشیمانی نکرد. وقتی که در همین سپورت در آمدیم دیدیم که همین سپورت در مقصد با سن و سال خطی ریتینگ داره. برزیل 18-0 بود. وقتی مونیس برزیل سزد 18-0 اوستا رفتن گرفت. من دیگه برای ایستادن امکانی نبود، برای که من از طرف تاجیکستان برآمد میکنم. همه وقت اگر ما میسودیم مثلا این ما را نیو میگفتن تاجیکستان دستگیری نکردشونه. به همین خاطر من در تاجیکستان چیزی که داشتم خونه ماشین چیزی که داشتم همش به خاطر پیشروی همین وطن دیدم که حرکت کردن روی مقصد رکورد ریتینگ گرفتگ مونیز با گرفتم همین کجای کدام دولت چمپیونات ها میشه از خودم میگم مقصد برای چی است خود چیزی کمال ملک. ما وقتی که معرفی کردن وطن ملتم وقتی بود ما باید دیگه جای ایستادن نبود. به همین خاطر من چیزی داشتم در وطن فروختم و پیش رفتیم. امروز مونیز 50-0 شد که یگان تا در برزیل جوجیتسو 50-0 شدگی نیست در جهان. همیت برزیل بود 18-1 شدی نمونیس هم 18-1 کرماندم خیر پیش رفتیم دیگه باید ما نمیسودیم. اینا تا روزا رفتیم. من خودم همینیا را در راه ورزش با همراه پدرشون ورزش می‌آموزیدیم و شوق و هوس زیاد نسبت به ورزش داشتند. گوشتین می‌گرفتند با هم در همین جیس همین رشته ورزش را انتخاب کرده مشق می‌کردند و پدرشون نیز از همین خوردی همین شوق و هوس در دل پدر آنها نیز بود. وای نیز در بسیار گوشتین‌ها در بسیار جمعیت‌ها اشتراک کرده ورزش را ادامه میداد، گوشتین می‌گرفت. در شوق و هوس خودش هم نیز نسبت به همین جوجیتس برزیلی داشت و باز شوق و هوس زیاد در فوتبال بود. فوتبال نیز داشت، در بسیار جاها در بسیار وقتا برآمد میکرد و همین بود که یک حسیات ملت و وطن در دل همه جای شده. فرزندانش را گرفت و با مسئولیت ما به شهر مسکو رفتن و در اونجا در زال برای همین وایشان زیاد کردن ورزش را هرچی بالاتر به صحنه بقلای بلند برداشتن به ورزشگاه های مسکو برده در اونجا آموزاند. در 2-3 زال مشق میکنند. در همونجا با دستگیری پدرشون مادرشون مشق کرده بعد به این قله‌های بلند رسیدند و در بسیار مملکت ها در بسیار دولت های دیگر رفته بیرق برداری ملتمان گشتند. برآمد اولین مونیس و ابوبکر در مسابقه‌های بین‌المللی سال 2018 در بلاروسیا اتفاق افتاد که هر دو هم صاحب جای یکم گشتند. بعد پرچم تاجیکستان را بلند برداشتند خرسندی نورسان حد و پناه نداشت. بیشتر از آنها پدرشان شاد و خرسند بود چون امید حاصل کرد که درختان پرورده‌اش بدون میوه نیستند.
فرزندی من از خوردی به همین ورزش شوق و هوس زیاد داشت. اول در گشتین مشق میکرد، زلو میرفت مشق میکرد، برآمد میکرد در جمع آمدا نوروزی ده برآمد میکرد. بعد در فوتبال با برآمد میکرد مشق میکرد. شوق هوسش در همین ورزش زیاد بود. از سبب همین فرزندان خود را به همین ساحه روانه کرد و میخواست که فرزندانش پرچم تاجیکستان را بردارند. انا 6 سال میشود که در فدراسیون روسیه برآمدهای زیادی کرده پرچم تاجیکستان را در جهان بالا برداشتند. من فخر میکنم از این فرزندم. نام مونیس و ابوبکر زمان وردی زبانها گردید که این دو نورس با استعداد در چمپیونات جهانی جوجیتسو که میزبانیش را امارات متحده عرب بر عهده داشت هنگام آفرین نموده مونیس سزاوار مدال طلا و ابوبکر با علت جراحت سزاوار مقام سیوم گردید. آخران مسابقه که در ابودابی گذشت در اونجا نیز جای اول را گرفته بیرق تاجیکستان را برداشتند و صاحب مدال طلا گشتند. ابوبکر جان از حساب لد برداشتن دستش وی را دوام ندادند. اجازت با اجازت دکتر خلاصه اجازت ندادند که دوام دهد. با مردم گفتیم که وقتی که برای معرفی کردن وطنتون چیزی که در کار میشه بتین یگان چی گم نمیکنین برای که با شما را دولت با دستگیری میکنه با صاحب همه چی میشین. مونیس خطی ابوبکر 95 بار بیرق تاجیکستان بره برداشتگی. همش ای تاجیکستان بره. باید گفت که چند سال پیش تاجیکستان در ریتینگ عمومی جهانی جوجیتسو بین نورسان در زینه 276 قرار داشت و محض با کوشش و تلاش مونیس و ابوبکر و دیگر ورزشگران حالا در زینه اول قرار دارد. مونیس و ابوبکر هر دو زیر وزن 24 کیلوگرم در مسابقه برآمد میکنند. آنها هر دو برابر مشق و تمرین کرده کوشش میکنند که هر دو با یک موازنت به پیش روند. امروز مسابقه این است که بدون مونیس و ابوبکر گذرد. با داخل شدن نمود جوجیتسو برای خط نمودهای المپی باز هم امکانیت ها برای این ورزشگران نورس فراختر گردید. حالا مونیس و ابوبکر در فدراسیون روسیه تحصیل علم و مشق ورزی میکنند. آنها در 3 مکتب ورزشی مسکو تمرین میکنند که مکتب جودوی دارنده نشان برنجی بازی های المپی رسول بوقیوف یکی از آنهاست. حالا برای مونیس و ابوبکر راه ورزش به تازگی آغاز گردید. سالی که نکوز از بهارش پیداست میگویند. چون این دو نورس راه خویش را با موفقیت آغاز کردند، فال نکوز بهر آینده درخشان آنها.